to Living Hope channel. सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। अब तक हम मिटे नहीं, अब तक हम हारे नहीं, फिर भी जी रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? संघर्ष का अंत नहीं, घावों भी भरे नहीं, फिर भी वो है यही। क्यों क्यों क्यों? अब तक हम मिटे नहीं, अब तक हम हारे नहीं, फिर भी जी रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? संघर्ष का अंत नहीं, घाव भी भरे नहीं, फिर भी वो है यही। क्यों क्यों क्यों? अनुग्रह अनुग्रह, उसकी अनुग्रह अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह, उसकी अनुग्रह अनुग्रह। मैं नहीं, मेरा बल नहीं, मेरा हुनर नहीं, सब अनुग्रह,
उसकी अनुग्रह अनुग्रह। मैं नहीं, मेरा बल नहीं, मेरा हुनर नहीं, सब अनुग्रह। मैं नहीं, मेरा बल नहीं, मेरा हुनर नहीं, सब अनुग्रह। अनुग्रह अनुग्रह उसकी अनुग्रह अनुग्रह। अनुग्रह अनुग्रह उसकी अनुग्रह अनुग्रह। चमत्कार हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं, बीमारी जाती है क्यों क्यों क्यों। पाप सारे मिट गए, शाप सारे टूट गए, पवित्र किए गए क्यों क्यों क्यों। चमत्कार हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं, बीमारी जाती है क्यों क्यों क्यों। पाप सारे मिट गए, शाप सारे टूट गए, पवित्र किए गए क्यों क्यों क्यों। अनुग्रह अनुग्रह उसकी अनुग्रह अनुग्रह। अनुग्रह अनुग्रह उसकी अनुग्रह अनुग्रह। मैं नहीं, मेरा बल नहीं, मेरा हुनर नहीं, सब अनुग्रह। मैं नहीं, मेरा बल नहीं, मेरा हुनर नहीं, सब अनुग्रह। अनुग्रह अनुग्रह उसकी अनुग्रह अनुग्रह। अनुग्रह अनुग्रह उसकी अनुग्रह अनुग्रह। தெய்வமே இயேசுயா மனதார துதிப்பேன், ஸ்தோத்திரிப்பேன்.
சிறந்தீர். சாபமான முள்முடி தலைமேலே சுமந்து கொண்டு சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தீர். ஐயா சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தீர். ஐயா சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தீர். நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர். நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர். உம் இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்லை. உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்லை. உம் இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்லை. உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்லை. அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும். அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும். மனதுருகும் தெய்வமே இயேசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன், ஸ்தோத்தரிப்பேன். மனதுருகும் தெய்வமே இயேசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன், ஸ்தோத்தரிப்பேன். தேடி வந்த மனிதர்களின் தேவைகளை அறிந்தவரா தினம் தினம் அற்புதம் செய்தீர். தேடி வந்த மனிதர்களின் தேவைகளை அறிந்தவராய் தினம் தினம் அற்புதம் செய்தீர். ஐயா தினம் தினம் அற்புதம் செய்தீர். ஐயா தினம் தினம் அற்புதம் செய்தீர். நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர். நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர். உம் இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்லை. உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்லை. உம் இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்லை. உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்லை. அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும். அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும். அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும். அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும். ஆண்டவர் ரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஒவ்வொருவரை வாழ்த்தி நாங்கள் வரவேற்கிறோம். हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை. यहोवा भला है, उसका अनुग्रह सदैव के लिए है। சகரியா எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். जकरिया की भविष्यवक्ता की किताबों से एक वचन को हम पढ़ेंगे। 4வது அதிகாரம் चौथा अध्याय 7வது வசனம். 7वीं आयत। சகரியா 4:7. जकरिया का अध्याय 4 उसका 7वीं आयत। பெரிய பர்வதமே நீ எம்மாத்தி. हे बड़े पहाड़ तू क्या है? செருபாபேலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமி ஆவாய். जरबबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। ஆமென். आमीन। பெரிய பர்வதமே நீ சமபூமி ஆவாய். हे बड़े पहाड़ तू मैदान हो जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற பெரிய आज आपके सामने की बड़ी पहाड़, பெரிய பிரச்சனைகள், बड़ी परेशानी, உங்களை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிற பெரிய மனிதர்கள் आपको डराने वाले बड़े बड़े लोग சமபூமி ஆவார்கள். वो मैदान हो जाएंगे। நம்முடைய பிரச்சனைகளை காட்டிலும் நம்முடைய தேவன் பெரியவராய் இருக்கிறார். हमारी परेशानियों से ही हमारा परमेश्वर महान है। அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். सर्वशक्तिमान அவர் है। எல் ஷடாய் தேவனாய் वो இருக்கிறார். एल शडाई परमेश्वर है। அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। சோ இந்த வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசிக்க. इस वचन पर विश्वास करें। ஆனா இன்னைக்கு பிசாசானவர் நம்முடைய பிரச்சனைகளையும் நம்முடைய தேவைகளையும் நம்முடைய சத்ருவையும் எப்பொழுதுமே அவன் பெருசா தான் காட்டி நம்மளை பயமுறுத்துகிறவனா இருப்பான். लेकिन आज शैतान जो है हमारी भैरियों को, हमारी परेशानियों को, हमारे कष्टों को वो बड़ा सा ही दिखाता है और हमें डराता है। சோ அதை பார்த்தோன்னே நம்முடைய விசுவாசம், நம்முடைய ஜெபம் எல்லாமே குறைஞ்சு போயிருது. तो उसे देखते ही हमारी सारा विश्वास हम कमजोर हो जाता है। அந்த தோற்றத்தை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை முடக்கிறதுக்கு அவன் யோசிக்கிறான். यानी उस चित्र को रखकर ही हमें डराना कोशिश करता है। ஆனா உண்மையிலே நீங்க கொஞ்சம் பக்கத்துல போய் அவன்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அவன்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். यदि सचमुच में तरह सा नजदीक में जाकर देखेंगे उन चीजों को तो वो कुछ है ही नहीं है। வேதத்துல 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம இதே போல ஒரு பெரிய பர்வதம் போல ஒரு மனிதன் வந்து நிக்கிறத நான் பார்க்க முடியுது. बाइबल में
पहला शामिल की 17वें अध्याय में ऐसे ही कुछ बड़ा व्यक्ति आकर खड़ा होता हुए हम देखते हैं। நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அவன் தான் காத் ஊர்னாகிய கோலியாத் என்று நாம் பார்க்கிறோம். हम सब जानते हैं वही है गात की रहने वाला गोलियत। அவனை குறித்து வேதம் இவ்வளவு ரொம்ப மேன்மையாய் சொல்லியிருக்கிறது போல காணப்படுகிறது இல்லையா? यानी लगता है कि उनके प्रति बहुत ही अच्छे बातें है करके। ஏன் இந்த பெலிஸ்தியரை குறித்து இவ்வளவு விவரமாய் நம்முடைய வேதாகமம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? क्यों इस पलिस्ती के प्रति हमारा बाइबल इतनी विवरण से बताया गया है? ஏனென்றால் நம்மளுக்கு விரோதமாகவும் சத்துரு இப்படித்தான் பெருசா வருவான். ஆனா அதே போலத்தான் கோலியாத் ஒரு நாள் வீண்டு போனா உங்க முன்னாடியே இருக்க சத்துரு வீண்டு போவான் என்பதற்காகத்தான் ஆண்டவர் அழகா நேர்த்தியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுகிறார். क्यों परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में गोलियात के बारे में ढेर सारा विवरण बताया है? कारण यह है कि वैसे ही आज हमारे जीवन में भी शत्रु आता है, लेकिन जिस तरह से गोलियात ने गिर गए वैसे ही हमारे सामने हमारे शत्रु भी गिर जाएंगे। 1 सामुएल 17 அதிகாரம் पहला शामिल 17वें अध्याय 4 வசனத்தில் வாசிக்கும்போது वचन 4 को हम पढ़ेंगे। காத் ஊரனாகிய கோலியாத் என்னும் பேருள்ள ஒரு வீரன் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ यूं लिखा है, तब पलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियात नाम निकला। ஆனா நமக்கு தெரியும் உண்மையிலே அவனுடைய வீரம் எங்க போச்சு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? हम सचमुच में जानते हैं उनका वीर कहाँ चला गया। அவன் அதுக்கப்புறம் அவன் உயரத்தை இங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கிறத பார்க்கிறோம். उसके बाद उनकी लंबाई के बारे में लिखा हुआ है, 6 முழம் ஒரு ஜானுமாய் இருப்பான். उसकी ढील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्था थी। சோ இவ்வளவு பெரிய ஹைட்டான 9 ஃபீட்னு வெச்சுங்களேன். मानिएगा कुछ 9 फीट का है। அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு உயரமா வாட்ட சட்டமா இருக்கிற மனுஷனுக்கு அதுவே அவனுக்கு தோற்றமே பயங்கரமா இருக்கும். ஆனா அது இல்லாம வேற சில காரியங்களை அவன் எடுத்துட்டு வரான். அதையும் பார்க்கலேன். यानी इतने लंबा चौड़ा व्यक्ति के लिए उनको देखते ही तो डर जाएंगे लोग, लेकिन उनसे बढ़कर ऊपर उन्होंने क्या क्या चीजें पहन आता है करके देखिएगा। என்ன போட்டுறான்? தலையின் மேல் வெண்கல சீராவை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். और उन्होंने सिर पर पीतल का टोप पहना, போர் கவசம் தரித்துக் கொண்டிருப்பான். और पत्थर का फिल्म पहने हुए थे। அதோட வெயிட் பத்தி இங்க போடப்பட்டிருக்கிறது. और उसका कितना वजन करके लिखा हुआ है। அவன் கால்களில் வெண்கல கவசம் போட்டிருப்பான். और उन्होंने अपने पैरों पे पीतल का कवच थे, தன் தோள்கள் மேல் வெண்கல கேடகத்தை और தரித்திருப்பான். कंधों के बीच पर्ची बंधी हुई थी। அவனுடைய ஈட்டி தாங்கு நெசவுக்காரரின் படைமரத்தின் கனத்தையும் அவன் ஈட்டியின் அழகு 600 சேக்கல் இருவாயிருக்கும். அவன் ஈட்டி குறித்து விவரமாய் और போற்றப்பட்டிருக்கிறது. उसके भाले के प्रति क्या क्या बातें करके लिखा हुआ है। பரிசை பிடிக்கிறவன் அவனுக்கு முன்பாக நடப்பான். और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता है। ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. இதெல்லாம் எனக்கு தேவையா இந்த தோற்றத்துக்கு? ये सारे बहुत ही आश्चर्य की बातें लिखा हुआ है कि क्या ये सारी चीजें इनके लिए चाहिए क्या? இவ்வளவு வெயிட்டை எப்படி தான் தூக்கிட்டு வந்தானோ மனுஷன் பாவம். इतने बड़े वजन को उन्होंने पता नहीं कैसा उठाकर लाया है। நம்மள பயமுத்துறதுக்கு என்னென்னலாம் ட்ரிக் பண்றாங்கன்னு பாருங்களேன். देखिए हमें डराने के लिए क्या क्या चीजों को वो ले आता है। இதெல்லாம் வேதாகமம் ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனா இதெல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் ஃபெயிலியர் ஆக போகுது என்பதை பரிசுத்த ஆவியானவர் इन தெளிவுபடுத்துகிறார். सारी बातों को बाइबल क्यों लिखा है? कारण यह है कि ये सारी चीजें आपके सामने से भी एक दिन हार जाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। இப்படிப்பட்ட தோற்றமும் ஆயுதங்களும் அணிந்து வந்திருக்கிற மனுஷனுக்கு முன்பாக இன்னொரு ஒரு சின்ன பையன் வந்து நிற்கிறான். इतने बड़े सा सारे चीजों को पहनते हुए तलवार सब कुछ लेते हुए आ रहा है इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति, इनके सामने एक छोटा सा लड़का आकर खड़ा है। அவனை குறித்து வேதாகமம் எப்படி போட்டிருக்கிறதுனா उनके प्रति बाइबल में क्या लिखा है? 43 வசனத்துல 43 आयत में, சாரி 42 வசனத்துல 42 से, அவன் இளைஞனும் சௌந்தரிய ரூபமான சிவந்த மேனி உள்ளவனாயிருந்தான் என்று ये வேதாகமம். लड़का कैसा था कि और उसके मुंह पर लाली छलकती थी और वह सुंदर था। அப்படின்னா என்ன ரொம்ப கியூட்டான ஒரு சின்ன பையனை தான் அப்படி கியூட்னு சொல்லுவோம். பெரிய ஆட்களை யாரும் சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? यानी वो लड़का ही था, यानी छोटे बच्चों को ही हम इस तरह बोलते हैं सुंदर है और लाल छलकती है करके। இப்போ சின்ன பையனா இருக்கிறனால தான் வீட்டில் இப்படிப்பட்ட வேலைகள்லாம் அவங்க அப்பா வேற வச்சுட்டார் போலக்கு. यानी छोटा सा लड़का इसलिए घर पे ऐसे ऐसे काम करने के लिए उनके पिता भी रखे ஒரு हुए। நல்ல ஒரு சின்ன பையன் ஒரு டீனேஜ் பையன் மாதிரி ரொம்ப அழகா நல்ல சிவந்த மேனி உள்ள பையன். ரெண்டுத்துக்கும் எந்த பொருத்தமே இல்லை. கோலியாத்துக்கும் இந்த தாவீதுக்கும் ஹைட்லயோ வெயிட்லயோ எதுலையுமே பொருத்தம் இல்லைங்க. एक छोटा सा लड़का था, बिल्कुल सुंदर था और लाल छलकती थी, यानी एक टीनेज लड़का है। यानी इनको देखे और गोलियत को देखे दोनों का कोई भी संबंध नहीं है। கோலியாத்தை குறித்து வேதாகமம் அவன் வீரன் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. गोलियत के प्रति
प्रति बाइबल में लिखा है वो तो वीर था। இவனை குறித்து தாவீதை குறித்து இவன் இளைஞன், இவன் வனாந்திரத்துல ஆடு மேய்க்கிற பையனா இருக்கிறான். और दाऊद के प्रति लिखा है तो लड़का था और जंगलों में भेड़ों चराता था। இவன் போர் வீரனா இங்க கோலியாத் வருகிறதை நான் பார்க்கிறோம். यहाँ पर गोलियात जो है एक वीर बनकर आ रहा है, சண்டை போடுவதற்காக வருகிறாரு. लड़ाई करने के लिए आ रहा है। ஆனா தாவீது சாப்பாடு எடுத்துட்டு ஒரு ஜொமேட்டோ சர்வீஸ் பண்றது மாதிரி எடுத்துட்டு வருகிறதை நான் பார்க்கிறோம். लेकिन दाऊद उसको देखते हैं तो वो खाना लेकर अपने भाइयों के लिए जाता है, यानी एक जोमेटो वाला जाता है खाना लेकर, वैसे लगता है। ரெண்டுத்துக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல, दोनों के लिए कोई संबंध ही नहीं எந்த है, பொருத்தமுமே இல்ல. कोई भी संबंध नहीं है। ஆனா பரலோகம் இங்க ஒரு காரியத்தை நடப்பிக்க போகிறது. ईश्वर की एक बातों को यहाँ पर कर रही है। ஹalleluya. ஹalleluya. இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில எந்த பொருத்தமும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லாத சில பிரச்சனைகளை நீங்க ஃபேஸ் பண்ணது மாதிரி இருக்குதுங்க. लगता है कि आप भी अपने जीवन में आपके और उस परेशानी के कोई भी संबंध नहीं रहा होगा, ऐसा परेशानियों को सामना करते होंगे। ஆனா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவர் பெரிய தேவனாய் இருக்கிறார். लेकिन आपके अंदर जो परमेश्वर है वो महान है। ஹalleluya. हालेलुया। நிச்சயம் உங்க மூலமா கர்த்தர் பலத்த பெரிய வல்லமையான காரியங்களை அவர் செய்ய போகிறார். आपके द्वारा परमेश्वर मगान सामर्थ्य से भरे हुए कार्य को करेंगे। தொடர்ந்து இந்த वचனத்தை விசுவாசிங்க. आगे इस वचन पर विश्वास करें। தாவீதுக்கு மாத்திரமல்ல, தாவீதுக்கு கர்த்தருடைய கிருபையை தேவன் இன்னைக்கு நம்மளுக்கும் அவர் தர வல்லமையுள்ளவராய் केवल இருக்கிறார். दाऊद के लिए वरन जो दाऊद के लिए अनुग्रह को प्रभु ने दिया है उसे आपको भी हमारे में देंगे। இந்த கோலியாத்தியோட தோற்றத்தையும் கோலியாத்துடைய சத்தத்தையும் பார்த்து இஸ்ரவேல் ஜனங்க, ஆர்மி, ராஜாக்கள், பிரபுக்கள், அமைச்சர்கள் எல்லாரும் பார்த்து பயந்து ஓடியே போயிட்டாங்கன்னு வசனப்பட்டிருக்கிறது. वचन में लिखा है इजराइल लोग और सारी सेना, राजा, सभी लोग क्या करते थे? गोलियात को देखकर भाग गए करके लिखा है। 11ஆம் வசனத்துல வாசிக்க முடியுது. 11वीं आयत में हम देख सकते हैं। அவன் அந்த பெலிஸ்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு கலங்கி மிகவும் பயப்பட்டார்களாம். और फलिस्तियों के शब्दों को सुनकर साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। அவனுடைய வார்த்தை கேட்டாவே பயப்படுறாங்க. அந்த அளவுக்கு நிலவ மோசமாயிருச்சோ. यानी गोलियात के शब्दों को सुनते ही डर गए, 20 मतलब इतनी बुरा हो गया इनका हालत। 24ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது 24वीं आयत இஸ்ரவேல் எல்லாரும் அப்படிதான் போடப்பட்டிருக்கிறது. समस्त इस्राएल, सब इस्राएल, ஒருத்த கூட இல்ல, இஸ்ரவேல் தேசத்துல இருக்கிற எல்லாரும் அந்த மனுஷனை பார்க்கும் போதே மிகவும் பயந்து அவருடைய முகத்திற்கு விலகி ஓடியே போயிட்டாங்களா. यानी उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। என்ன ஒரு நிலைமை பாருங்க இஸ்ரவேல் நாட்டுக்கு. इस्राएल देश की परिस्थिति को देखिएगा। எல்லாம் அணிவகுத்து நின்ற ஆர்மி இப்ப எல்லாம் ஓடியே போயிட்டாங்க. सारे युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन अब देखिएगा सारा इस्राएली भाग गए। இஸ்ரவேலுடைய ஹிஸ்டரியா இதுதான் ஹிஸ்டரியா, உண்மையான ஹிஸ்டரியா? या यही है इस्राएल की इतिहास? எங்க இவங்களை கண்டு கடல் விலகினது என்று வசனத்துல வாசிக்க முடியுதுங்க. वचन में पढ़ सकते हैं इन इस्राएलियों को देखकर समुद्र दो भाग हुआ करके हम देखते हैं। சங்கீதம் 114:3 நம்ம வாசிக்க முடியுது. वचन 114 का 3रा आयत में हम देखते हैं இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கடல் கண்டு விலகினது என்று நாம் வாசிக்க முடியுது. इन इस्राएलियों को देखकर समुद्र भागा। ஆமென். आमीन। இப்படிப்பட்ட ஹிஸ்டரியை பார்த்தவங்க இப்ப இந்த கோலியாத்தை பார்த்துட்டு ஓடி போறாங்க. ऐसे इतिहास को रखने वाले ये इस्राएली अब ये गोलियात को देखकर भाग रहे हैं। பெருக்கெடுத்து ஓடி வருகிற யோர்தான் அப்படியாக குவியலாக நின்றது. இதுதான் இவங்க ஹிஸ்டரி. जो बाढ़ के साथ आ रही थी यर्दन नदी, वो उलट बही करके वचन में लिखा, यही इनका इतिहास है। ஆனா இப்ப பயந்து ஓடுகிறத பார்க்கிறோம். लेकिन अब जो इस्राएली डर के मारे भाग रहे हैं। எரிகோ கோட்டை இடிந்து விழுந்ததுதான் இவங்க ஹிஸ்டரி. इनका इतिहास यह है कि यरीहो शगरपना गिर पड़ा, பார்வோனும் அவருடைய சேனைகளும் செவந்த சமுத்திரத்தில் மூழ்கி ஒன்றுமில்லாமல் போனதுதான் இவங்க ஹிஸ்டரி. फिरौन और उसकी सारी सेना समुद्र में, लाल समुद्र में मारे गए, यही इनका इतिहास है। ஆனா இப்ப இவங்க அவனை பார்த்துட்டு ஓடி போறது தான் ஹிஸ்டரியா இருக்கிறது. लेकिन अभी इनका हालत ये हो गया कि गोलियात को देखकर ये भाग रहे हैं। ஆனா பரலோகம் ஹிஸ்டரியை மாத்தி எழுதுவதற்காக தாவீதை அங்க அனுப்புகிறதை நான் लेकिन பார்க்கிறேன். स्वर्ग जो है इनकी इतिहास को पलट कर लिखने के लिए दावीद को गोलियात के सामने भेज रहे हैं। हालेलुया. हालेलुया। ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் போராட்டமான நேரங்கள்ல நீங்க தன்னை
தனிமையில நீங்க நிற்கலாம். ऐसे ही कुछ परिस्थिति में शायद आप भी ऐसे अकेला में खड़े क्यों ना हो, அதுவும் தேவனுடைய சித்தமாய்த்தான் இருக்கிறது. वो भी परमेश्वर की इच्छा है। ஏன்னா கோலியாத்து என்ன சொல்லி கேட்கிறாரு என்றால், क्योंकि गोलियत ने क्या पूछा था, உங்கள ஒருத்தன் என் கூட சண்டைக்கு வாங்கன்னு தான் அவர் கேட்கிறாரு. आप में से किसी एक मेरे पास आओ लड़ाई के लिए। உங்களில் ஒருவனை தெரிந்து கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி இஸ்ரவேல் ஜனங்கிட்ட சவால் விடுகிறாரு. आप में से किसी एक को मैं चुनूंगा करके इजराइल लोगों से प्रभु ने कहते हैं। அவன் என்னோட யுத்தம் பண்ணட்டும், यानी गोलियत ने कहता है तुम में से एक व्यक्ति मुझसे लड़ाई करें करके। அப்ப நாங்க ஜெயிச்சிட்டா நாங்க அவனுக்கு வேலைக்காரனா இருப்போம். यानी गोलियत ने कहा यदि हम जीतेंगे तो हम आपके लिए आधीन हो जाएंगे। நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா அப்படி மாறி மாறி சொல்ற காரியமா இருக்கிறது. यानी यदि हम जीतेंगे आप हमारा गुलामी बनना, यदि आप लोग जीतेंगे तो हम तेरा गुलामी बनेंगे। ஆனா கோலியாத்துக்கு ஒரே ஒரு ஆள் தான் தேவைப்படுது. लेकिन गोलियत के लिए एक ही व्यक्ति की जरूरत थी। அது ஒரு ஆள் யார்? वो कौन है? ராஜாவா பார்த்தா ராஜா எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு. राजा है करके देखा जाए तो राजा ने भाग गया। டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்கிறாரான்னு பார்த்தா அவரு ஆளே காணோம், அட்ரஸே காணோம். अगर डिफेंस मिनिस्टर के बारे में देखते हैं तो वो पता ही नहीं है वहां पर, எல்லாம் ஓடி போயிட்டாங்க. सभी लोग भाग गए, ஒருத்தர் மட்டும் நிக்கிறான். बस एक व्यक्ति खड़ा था। ஹalleluya. हालेलुया। ஒருத்தர் கேட்டார்ல, ஒருத்தர் கொண்டு வந்துட்டார் ஆண்டவர். एक व्यक्ति को उन्होंने मांगा ना तो प्रभु ने एक व्यक्ति को ले आया। இன்னைக்கு நீங்க மட்டும் தன்ன தனிமையில நின்னுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குதா? यदि आज आप भी अकेला में खड़े हो रहे हैं, ऐसा लगता है क्या? சேனையின் கர்த்தர் உங்களோட கூட இருக்கிறார். सेनाओं के यहोवा आपके साथ है। ஆமென். आमीन। இந்த உலகத்துல ஒரே ஒருத்தர் மூலமா பாவம் இங்க வந்துச்சு. इस संसार में एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया है, சாபம் வந்துச்சு. श्राप आया है। ஒரே ஒருத்தருடைய கீழ்ப்படியாத நிமித்தமா एक व्यक्ति की आज्ञा ना मानने के चलते सारे श्राप आया, पाप आया। ஆனா ஒரே ஒரு இரண்டாம் ஆதாமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நம்மளுக்கு மீட்பும் ஜெயமும் வெற்றியும் உண்டானுச்சு. लेकिन एक मनुष्य दूसरा आदम यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए छुटकारा, हमारे लिए जीत, हमारे लिए विजयता मिली है। ஆமென். ஆமென். இயேசு ஒரே ஒருத்தராய் தன்னன் தனிமையில நின்று அவர் பல காரியங்களை அவர் ஜெயித்தெழுந்தவர் உண்மையானா, यदि यीशु मसीह अकेला में होकर अगर सारी बातों से जीता है, यदि ये बात सच है तो இன்னைக்கு நானும் என்னுடைய தனிமையான இந்த போராட்டத்துல இந்த பாதையில கர்த்தர் எனக்கு ஜெயத்தையும் கிருபையும் வெற்றியையும் தருவார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். आज मुझे भी परमेश्वर इस अकेलापन में, इस अकेला युद्ध के समय में मुझे भी एक जीत को देंगे। அப்ப தாவீதுக்கு தெரியுது, நான் தன்னன் தனிமையில இல்ல, என்னோட கூட இஸ்ரவேலின் தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறார். तो दाऊद जान लिया मैं अकेला में नहीं, वरन इजराइल का परमेश्वर मेरे साथ है। இஸ்ரவேலின் ராஜா இல்ல, பட் இஸ்ரவேலின் ராஜாதி ராஜா ஒருத்தர் இருக்கிறார். इजराइल के राजा नहीं, वरन इजराइलों के राजाओं का राजा वो मेरे संग है करके जाना। இஸ்ரவேலுடைய சேனைகள் ஆர்மி இல்ல, பட் சேனைகள் கர்த்தர் என்னோட கூட இருக்கிறார். इजराइल की सेना मेरे साथ नहीं, लेकिन इजराइल की सेनाओं की अधिपति वो महान परमेश्वर मेरे साथ है। அவர் யுத்தத்தில் வல்லவர் என்னோட கூட இருக்கிறார். वो युद्धों में सामर्थ्य है, वो मेरे साथ है। அந்த தைரியம், அந்த விசுவாசம் எனக்கு உங்களுக்கு வேணும் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு. ऐसा विश्वास आज हमें चाहिए, आपको चाहिए। அந்த தாவீது அதை பார்த்து பயப்படல. इसीलिए उन्हें देखकर दाऊद ने नहीं डरा। அவனை பார்த்து அவன் வார்த்தையை கேட்டோ பயப்படவும் இல்ல, ஓடவும் இல்ல, ஒளியவும் இல்ல, தைரியமாக நிற்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார். यानी गोलियत के शब्दों को सुनकर उन्होंने ना तो डरा, ना तो भागा, ना कुछ किया, वरन उनको सामना करने लगा। இரண்டாவதாக दूसरा, தாவீதுக்கு தெரியும், दाऊद जानता था இந்த யுத்தம் என்னோடது அல்ல, ये युद्ध मेरा नहीं, இது கர்த்தருடைய யுத்தம். ये यहोवा का। ஆமென். आमीन। இந்த யுத்தம், இந்த போராட்டம், நான் பார்த்து கொடுக்கிற இந்த சோதனைகள் இது என்னுடையது அல்ல, இது கர்த்தருடையது என்பதை தாவீது அறிந்தார். ये युद्ध, ये संग्राम, ये परेशानी मेरा नहीं, लेकिन परमेश्वर का है करके दाऊद ने जाना है। எப்ப இது ஏன் யுத்தம், இது ஏன் பிரச்சனை, இது ஏன் போராட்டம் நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்ப நிச்சயமாகவே ஒரு ஃபெயிலியர் உண்டுங்க. जब तक हम सोचेंगे ये तो मेरा युद्ध है, ये तो मेरा लड़ाई है करके, तब तक तो हम हार जाएंगे। இது ஏன் ஊழியம், இது ஏன் சபை, நான் கட்டி எழுப்பணும் அப்படி நம்ம நினைச்சோம்னா நிச்சயமா ஒரு நாள் முடியாதுங்க. यदि हम सोचेंगे मेरा सेवकाई है, ये मेरा है करके, हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। இது ஏன் குடும்பம், இது ஏன் பிள்ளை, இதை நான் தான் செய்யணும், போகணும், வரணும், எஸ் நீங்க தான் செய்யணும், ஆனா நீங்க மட்டும் செய்ய முடியாது, கர்த்தர் இருக்கிறார். அதை தான் தாவீது அறிந்தான், இந்த யுத்தம் என்னோடது அல்ல, இந்த யுத்தம் கர்த்தர்
கர்த்தருடையதா இருக்கிறது. ये सारा कुछ मेरा है, परिवार बच्चे सब कुछ मेरा है, जरूर आपका ही है, लेकिन आप अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर की जरूरत है। जिस तरह से दाऊद ने कहा ये संग्राम मेरा नहीं यहोवा का है। எல்லாம் இது என்னோடதுன்னு உங்க தலை மேல போட்டா தலைவலி தான் வலிக்கும். यदि ये सब कुछ को आपने मेरा मेरा करके अपने सिर पर डालेंगे तो आपका सिर दर्द ही होगा। ஆனா இது என்னோடது அல்ல, இது கர்த்தருது, என்னை அழைத்தவர், அவர் பார்த்துக் கொள்வார், அவர் யெகோவா ஈரே, அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு நீங்க புறப்பட்டு போங்க. लेकिन आप सब कुछ को ये मेरा नहीं लेकिन यहोवा का है करके यहोवा के ऊपर देकर और यहोवा के ऊपर भरोसा रखकर जाएंगे तो परमेश्वर आपको संभालेंगे। யோசேப்பு ராஜா ஜெபம் பண்றாரு. यहोशापात राजा ने प्रार्थना करी, ஆண்டவரே என்ன செய்யறதே எனக்கு தெரியல, हे प्रभु हम नहीं जानते हमें क्या करना, ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। ராஜாவுடைய ஜெபமே பாருங்க. एक राजा की प्रार्थना को देखिए, அப்பதான் கர்த்தர் சொல்றாரு, तब परमेश्वर ने कहा இந்த யுத்தம் உங்களுது அல்ல, என்னுடையது. ये युद्ध तेरा नहीं मेरा है। உங்க கையில வச்சிட்டே இருந்தா நடக்காது ஒண்ணுமே. आपके हाथों में रखते रहेंगे कुछ नहीं होने वाला, பட் என் கையில பாஸ் பண்ணிருங்க. लेकिन मेरे हाथों में दे दीजिए। அந்த 5 அப்பம் 2 மீனை என் கையில கொடுத்துருங்க. वो 5 रोटी 2 मछलियों को मेरे पास दे நான் दीजिए, எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் मैं கொள்வேன். सब कुछ संभालूंगा। ஆமென். ஆமென். இன்னைக்கு நீங்க பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த போராட்டங்கள், இந்த யுத்தங்கள், இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் கர்த்தருடையது என்று சொல்லி அவர் கையில அடிக்க பாரத்தை ஒப்பு கொடுங்க. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார். आज जो भी परेशानी आप देख रहे हैं, जो भी कार्य आपके पास कर रहे हैं, आप सब कुछ को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिएगा, वो सब कुछ आपके लिए संभालेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। பெலிஸ்தர் என்பது ஒரு மோசமான ஒரு ஜாதியாய் காணப்படுகிறார். ये फलिस्ती कितने भी बहुत ही कठिन एक जाति थे, அன்னைக்கு ஆபிரகாம் நாட்களிலிருந்து இவங்க வந்துட்டே தான் இருக்கிறாங்க. यानी अब्राहम के दिनों से ही वे थे। ஆபிரகாம் தோண்டின கிணறையே மூடி போட்டு இது எங்களுடைய கிணறு, எங்களுடைய கிணறு என்று சொல்லி அவங்க பையன்ட்ட வந்து பிரச்சனை பண்ணவங்க. यानी जब अब्राहम ने खोदा था वो कुएं को भी उन्होंने भरकर उन्होंने कहा कि ये मेरा है हमारा है करके उन्होंने लड़ाई करने लगा। சிம்சனை பிடிச்சு அவன் கண்ணை பிடுங்கி இப்படி வேடிக்கை பார்த்த இந்த கும்பல், यानी सिमसोन को उनकी आंखों को निकाल कर उनको ऐसे देख के रहने वाले झुंड था ये। இப்ப இந்த சத்துருவை மேற்கொள்ளக்கூடிய அந்த கிருபையை தாவீதுக்கு கர்த்தர் தந்திருக்கிறார். अब इन शत्रुओं को विजय पाने की उस ताकत को परमेश्वर ने दाऊद के लिए दे दिया है। 40 நாள் இந்த கோலியாத் வந்து காலையிலையும் மாலையிலையும் மிரட்டிட்டே இருக்கிறார். यानी लगातार 40 दिन और रात ये गोलियात ने शाम और सवेरे आकर इन्हें दबाता था, ஏற்ற ஒரு நேரம் வந்துச்சுங்க. लेकिन उनका उचित समय आया। தாவீதுடைய அப்பா ஈசாய் தாவீதை கூப்பிட்டு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறாருங்க. दाऊद के पिता ईसाई ने दाऊद को बुलाकर एक बातों को कहा, உணவெல்லாம் கொடுத்து உங்க சகோதரர்களுக்கு நல்லா விசாரிச்சுட்டு ஒரு அடையாளம் வாங்கிட்டு வா என்று சொல்லி அனுப்புகிறார். अपने भाइयों के लिए खाना देकर उनसे एक चिन्ह लेकर आओ, उनकी पूछताछ कर आओ करके भेजा। அவங்க வீட்டுல எத்தனையோ வேலைக்காரங்க இருந்திருக்கலாம், उनके घर में कितने भी नौकर नौकरानियां हो सकते हैं, யாரையாவது அனுப்பிச்சிருக்கலாம். किसी और को वो बेच सकते थे, ஆனா அந்த நேரத்துல தகப்பன் தாவீதை தான் அனுப்புகிறார். लेकिन उसी वक्त पर उनका पिता ने दाऊद को ही भेजा। தாவீது முடியாது, நான் போக முடியாது அப்படிலாம் சொல்லலங்க. दाऊद ने यूं नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा करके, தாவீது தகப்பனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து இந்த காரியத்தை செய்தார். हमने अपने पिता का बात मानकर दाऊद ने इस कार्य को किया है। சில சமயத்துல ஒரு கஷ்டமான காரியங்கள், கஷ்டமான வேலைகள் நம்மளை நோக்கி வரும்போது நம்ம தகப்பன் சொல்லும் போது வேறாங்க சொல்லாதபடி அதுக்கு கீழ்ப்படியும் போது அதுலயும் ஒரு திருப்பு முன் நம்ம வாழ்க்கையில உண்டுங்க. यदि कुछ ऐसे वक्त पर यदि आपके पिता आकर आपसे कुछ काम करने के लिए बोले, आप मना ना करें, उसकी बात माने, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी आशीष आ सकती है। சோ தாவீது வருகிறாரு. तो दाऊद ने आया, அவன் நினைச்சு அது உணவெல்லாம் டெலிவரி பண்ணிட்டு நலம் விசாரிச்சுட்டு போனான்னு தான் வந்திருப்பாரு. दाऊद ने सोचा होगा हम सारा वो खाना देकर हम जल्दी से निकल जाएंगे, ஆனா சகோதரர்கள் தாவீதை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க? लेकिन उनके भाई लोग ने दाऊद से क्या कहा, இங்க எதுக்கு வந்த, என்ன வேடிக்கை பார்க்க வந்தியா, என்ன यहाँ क्यों आया, तूने हमें ऐसे देखने के लिए आया क्या, உன் வேலையெல்லாம் ஒழுங்கா பாக்குறியா இல்லையா, तेरे काम को तू देखता है कि नहीं देखता। உனக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சாப்பாடை தூக்கிட்டு வந்தவனுக்கு இதான் காரியமா? इनके लिए इतना दूर से उन्होंने खाना लेकर आया, तो उनका उत्तर यही है क्या? ஆனா தாவீது சொல்றாரு, நான் வந்ததுக்கு ஒரு முகாந்தரம் உண்டு. लेकिन दाऊद ने कहा मुझे यहाँ आने के लिए कारण नहीं है இன்னும் क्या? சரியான டைம் கர்த்தர் அங்க ஃபிக்ஸ் பண்றாருங்க. यानी परमेश्वर ने बिल्कुल ठीक समय को फिक्स किया है। தாவீது வருகிறாரு, दाऊद ने आया, அதே நேரத்துல கோலியாத் வருகிறார். उसी समय में गोलियात भी आया। தாவீது வந்து கோலியாத் வார்த்தைகளை கேட்கிற மாதிரி அந்த நேரம் சரியாய் வந்து பரலோகம் இணைக்கிறதை நான் பார்க்க முடியும். यानी दाऊद आकर गोलियात के शब्दों को सुनने का बिल्कुल ठीक समय को स्वर्ग ने तैयार कर रखा है। சில சமயத்துல அந்த நேரத்துல போய் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நீங்க கேட்கறது மாதிரி ஆயிடுச்சே நீங்க நினைப்பீங்க, ஆனா அதுலயும் ஒரு பரலோகம் ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறது என்பதை நீங்க மறந்து விடாதீர்கள். काफी समय में हम यूं सोचते हैं कि अरे ऐसे वक्त पर मैंने क्यों आया करके, लेकिन वही था स्वर्ग का योजना। हालेलुया. हालेलुया।
ஹalleluya Hallelujah. தேவன் ரொம்ப நல்லவருங்க. प्रभु भला है, महान है। சோ இந்த கோலியாத் வருகிறான். यहाँ गोलियत ने आया। நம்ம இஸ்ரவேல் ராணுவர் எல்லாரும் கண்டு பார்த்து விலகி ஓடியே போயிட்டாங்க. इस्राएल की सारी सेना उसे देखकर वो भाग गए। இப்ப பெலிஸ்தர் என்ன பண்ணிருக்கணும்? अभी फलिस्तियों को क्या करना चाहिए था? இஸ்ரவேல் நாட்டுக்குள்ள ஓடி வந்து எல்லாத்தையும் அவங்க கொள்ளையடிச்சிட்டு போயிருக்கணும். इस्राएल देश के अंदर भागकर उन सारे चीजों को उनको लूटना था। ஆனா பெலிஸ்தர் கோலியாத் வந்தானுங்கன்னு கேட்டா வரவே இல்ல. लेकिन फलिस्ती गोलियत ने आया है, इस्राएल देश के अंदर नहीं आया। ஆனா இந்த கோலியாத் பெலிஸ்தர்களை முறியடிக்கும் போது இஸ்ரவேல் ஜனங்க பெலிஸ்தர் நாட்டுக்குள்ள தீவிரமாய் ஓடி போய் கொள்ளையடிச்சாங்க வேதத்துல இருக்கிறது. लेकिन बाइबल में लिखा है तब दाऊद और उसकी इस्राएल की सेना गोलियत को जीत रहे थे, तब इन्होंने जाकर यानी इस्राएल ने जाकर उन फलिस्तियों को लूट लिया करके लिखा है। हालेलूया हालेलूया। இந்த காரியம் என்ன புரியுதுன்னா, यहाँ से हमें क्या मालूम होता है? பெலிஸ்தியர்கள் இஸ்ரவேல் நாட்டுடைய எல்லைக்குள் வராத கூடாத அளவுக்கு கர்த்தர் அவங்க காரியங்கள் எல்லாம் அப்படியே தடுத்து வைத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேங்க. यानी परमेश्वर ने फलिस्ती इस्राएल देश में ना आ सके ऐसे करके परमेश्वर ने वहां पर एक रोक को डाल रखा है। பெலிஸ்தியர் நல்லா பார்க்கிறதுக்கு பயங்கரமா இருக்கிறாங்க, ஆனா உள்ளர போய் கொள்ளையடிக்க வேண்டுமே என்கிற ஒரு அந்த அறிவு அவங்க மூளையில இல்ல. फलिस्ती देखने के लिए कितना लंबा चौड़ा क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर ये ज्ञान बुद्धि नहीं था कि अगर वो इजरायली डर रहे थे वो उनको जीत सकते हैं, उनको लूट सकते हैं। சோ நம்முடைய வருகிற பிரச்சனைகள் இந்த சத்துரு பார்க்கிறதுக்கு பெருசா இருப்பாங்க, ஆனா இங்க மூளையே இல்ல, சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றல் இல்லை என்பதை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. हमारे सामने भी शत्रु कितने बड़े से आए क्यों ना हो, लेकिन वो देखने में ही बड़ा है, लेकिन उनके अंदर कोई दिमाग ही नहीं है। ஆனா இஸ்ரவேல் ஜனங்க அவங்களை துரத்தி தீவிரமாய் ஓடி பெலிஸ்திய நாட்டை கொள்ளையடித்தார்களா? लेकिन इजराइल लोग उन्हें बहा दिया और उनके देश में जाकर उन्हें लूट लिया। ஆமென் ஹalleluya हालेलुया। இந்த பெலிஸ்தியர் கோலியாத் இவ்வளவு ஆயுதங்களை பட்டயத்தை எடுத்துட்டு வருகிறாரு. ये फलिस्ती ये गोलियत इतना सारा उन्होंने तलवार और जलम और सब कुछ टोपी पहनकर वो आ रहा था, ஆனா தாவீது கையில பட்டயம் இல்லை என்று लेकिन दाऊद के हाथ में कोई तलवार नहीं करके वचन में लिखा। ஹalleluya हालेलुया। சவுல் ஒரு பட்டயத்தை கொடுக்கிறாரு, அதெல்லாம் எனக்கு சூட் ஆகாது, தூக்கி போட்டு வந்துட்டே இருக்கு. सऊल राजा ने एक तलवार को दिया, दाऊद ने उसे मना कर दिया, ये मेरा नहीं है करके, मेरा हथ का नहीं है करके कह दिया। எந்த ஆயுதமும் தாவீது கையில இல்லங்க, कुछ भी तलवार दाऊद के हाथ में नहीं रहा, ஆனா அவருடைய வாழ்க்கைக்குள்ள ஒரு விசேஷித்தமான ஒரு ஆவிக்குரிய பட்டயம் இருந்திருக்கு. लेकिन उनके जीवन में एक श्रेष्ठ आत्मिक तलवार था। சில சமயத்துல உங்களுக்கு எதிரிட்ட இருக்கிற அந்த அனுபவம், அந்த அவங்ககிட்ட இருக்கிற பவர், அவங்ககிட்ட இருக்கிற சில சக்தி வாய்ந்த காரியங்கள், ஒருவேளை பண பலத்துல பெரிய ஆளா இருக்கலாம், அரசியல்ல பெரிய ஆளா இருக்கலாம், ஆனா நம்மகிட்ட எதுவுமே இல்லாம ஜீரோவா இருக்கலாம், பட் எங்கிட்ட உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய வார்த்தை என்கிற ஆவியின் பட்டயம் இருக்குது, அது நிச்சயம் வெற்றியை தரும் என்பதை நீங்க மறந்தே விடாதீர்கள். तो आपको ये बातों को नहीं भूलना चाहिए, आपके पास जो है आत्मा का तलवार जो है परमेश्वर का वचन, वो आपको जीत को लेकर आएगी, इन बातों को ना बोलें। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு. परमेश्वर का वचन मुझे जीत को देती है। இஸ்ரவேல் ஜனங்க எல்லாரும் கோலியத்தை பார்த்து ஆயுதத்தை பார்க்கறாங்க, அவரோட வெயிட்டை பார்க்கறாங்க, அவரோட தலைசிரவை பார்க்கறாங்க, அவருடைய வார்த்தையை பார்க்கறாங்க, தோற்றத்தை பார்க்கறாங்க, எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க. इजराइल लोग जो है, बाकी लोग जो है सारे क्या कर रहे थे, गोलियत की तलवार को देखा, टोपी को देखा, जिलम को देखा, भाले को देखा, इन्हीं कार्य को देख रहे थे। ஆனா தாவீது 26ஆம் வசனத்துல எப்படி பார்க்கறாருன்னா அவருடைய பார்வை ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு. लेकिन दाऊद ने 26वीं आयत में कैसा देख रहा था, उनका देखना कुछ अलग ही रहा। ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்திக்கிறதுக்கு விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தியன் எம்மாத்திரம் என்று பார்க்கிறார். दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे उनसे यूं कहने लगा। 26वीं आयत में लियो लिखा है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस फलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतरनाक रहित फलिस्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। தாவீது என்ன சொல்றாரு? दाऊद ने क्या कहा? இவன் விருத்த சேதனம் இல்லாதவன்யா. एक तो खतरनाक रहित फलिस्ती है, மீதில என்ன பண்றாங்க? வித்தியாசமா பார்க்கறாங்க, இவன் வித்தியாசமா பார்க்கறான். यानी बाकी लोग कुछ चीज को देख रहे थे, लेकिन दाऊद ने अलग से देखा। ஆமென். ஆமென். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, உங்க சத்துருவை நீங்க வித்தியாசமா பாருங்க. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अपने शत्रु की दूसरी नजर से देखें, விருத்த சேதனம் இல்லாதவன் यानी वो खतरनाक रहित। அப்படின்னா என்ன? मतलब क्या है? உடன்படிக்கை
உடன்படிக்கை அவனுக்கு கிடையவே கிடையாதுங்க. उनके लिए प्रतिज्ञा नहीं है। ஆனா என்னோட கூட இரத்தத்தினாகிய ஒரு புதிய உடன்படிக்கை கர்த்தர் என்னோட பண்ணியிருக்கிறார். लेकिन मेरे साथ परमेश्वर यीशु मसीह ने लहू के द्वारा एक नई वाचा बांधे हैं। அந்த அனுபவம் அந்த ஆசீர்வாதம் இவனுக்கு கிடையாது. वो अनुभव वो आशीर्वाद इनके लिए नहीं है। ஹalleluya हालेलुया। நமக்கு எவ்வளவு பெரிய விசேஷமானவளா இருக்கிறோம். हम कितने विशेष हैं, நம்ம எவ்வளவு பெரிய பாக்கியவான்களா இருக்கிறோம். कितना धन्य है। என்னோட கர்த்தர் உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறார். मेरे साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। பரலோகம் என்னோட உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறது. स्वर्ग मेरे साथ प्रतिज्ञा की है। என்ன உடன்படிக்கை? कौन सा? நான் உன்னோட கூட இருப்பேன். मैं तेरे साथ रहूंगा। திகையாதே, आप डरो मत, கலங்காதே, आप डरो मत, பயப்படாதே. आप डरने की कोई जरूरत நான் नहीं உன் है। தேவனாய் இருக்கிறேன். मैं तेरा परमेश्वर हूँ। என் ரத்தத்தை சிந்தி நான் உன்னை மீட்டு எடுத்தேன். मैं अपने लहू बहाकर तुझे मैंने खरीद लिया। ரத்தத்தினால நான் உன்னை கழுவி உன்னை பரிசுத்தமானாய் உன்னை நீதிமானாய் अपने மாற்றியிருக்கிறேன். लहू से तुझे धोकर मैंने पवित्र बनाया, धर्मी बनाया। நீ என்னுடைய பிள்ளையாய் तू இருக்கிற. मेरा है, நீ என்னுடைய வாரிசாய் இருக்கிற. मेरा वारिस है। ஆமென். ஆமென். என்னுடைய வெற்றி உன்னுடைய வெற்றி. मेरा विजय तेरा है, என்னுடைய ஜெயம் உன்னுடைய ஜெயம். मेरा जय तेरा जय है। ஹalleluya. Hallelujah. இதுதான் உடன்படிக்கை. यही प्रतिज्ञा है। இது தாவீது அறிந்துட்டான். इन बातों को दाऊद ने जाना, ஆனா மத்தவங்களால புரிய முடியவில்லை. लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पाए। அதனால தான் தாவீது தைரியமா போகிறான். इसीलिए दाऊद ने धैर्य के साथ गया। விருத்த சதனம் இல்லாதவன். ये तो कथरना रहित पलिस्ती है, உடன்படிக்கை எனக்கு கிடையாது. इनके लिए प्रतिज्ञा नहीं है। ஆனா நான் உடன்படிக்கைக்கு உரியவனாய் लेकिन मैं प्रतिज्ञा के हूँ, வாக்குத்தத்தத்திற்கு உரியவனாய் वायदा का बेटा हूँ, ஆசீர்வாதத்துக்கு உரியவனாய் आशीष காணப்படுகிறேன். का बेटा हूँ। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। நான் சவுல் ராஜா தாவீதை கூப்பிட்டு சொல்றாரு, लेकिन सऊल राजा ने दाऊद से कहा, அப்பா தாவீது நீ சின்ன பையனா இருக்கிற. ये दाऊद तू तो छोटा लड़का है, அவன் யுத்த வீரனா இருக்கிறான். लेकिन वो तो युद्ध का वीर है, அவன் சின்ன பிள்ளைல இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். वो बचपन से वीर है। பாரு அவனை பார்த்தாவே நாங்களே பயந்து ஓடுறோம். तुझे देखकर हम ही लोग डर के मारते हैं। இதெல்லாம் உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம். तो ये सारी चीजें तुम नहीं कर सकता। வந்தியா சாப்பாடு கொடுத்தியா போய் ஆடு மேய்ச்சிட்டே இரு. तू आया, खाना खिलाया, चलते जा। இதுதான் உலகம் நம்மளுக்கு பார்த்து சொல்லுது. आज संसार भी यही कहती है हमें। ஏன் தேவையில்லாத விஷயத்துல போய் முக்க நுழைஞ்சிட்டு क्यों ऐसे कार्य में आप अपने बातों को लेकर आता है। வந்தம்மா பாத்தியா உன் குடும்பத்தை பார்த்துமா போயிட்டே இரு. आया है, देखा है, चलते जा। ஆனா தாவீதுக்கு தெரியும் लेकिन दाऊद जानता கர்த்தர் எதுக்கு தெரியுமா அபிஷேகிச்சிருக்காரு. परमेश्वर क्यों मुझे अभिषेकित किया? நான் வனாந்திரத்திலே இருக்கிறதுக்காக அல்ல. इस वनांतर में ही रहने के लिए नहीं। எங்க அப்பா கொடுத்த ஆடையை மேய்ச்சிட்டே இருக்கிறது தான் அந்த அபிஷேகம் இல்ல. मेरी पिता की जो भेड़ बकरियों को चराते रहने के लिए ही नहीं। இல்ல ஒவ்வொரு டைம் உணவை கொண்டு வந்து சாப்பாடு கொண்டு வந்து எங்க அண்ணனுக்கு கொடுக்கறதும் போறதும் ஏதோ ஒரு டெலிவரி மேன் கிடையாது நானு. या हर बार खाना देकर आने की डिलीवरी लड़का मैं नहीं हूँ। இதுக்காக கர்த்தர் என்னை அபிஷேகிக்கலங்க. इन कार्य के लिए प्रभु ने मुझे अभिषेकित नहीं किया। இந்த அபிஷேகம் எனக்கு விசேஷித்த ஒரு காரியத்துக்காக நான் காத்துட்டு இருக்கிறேன். यानी कुछ श्रेष्ठ बातों के लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेकित। ஹalleluya. Hallelujah. உங்க மேல இருக்கிற அபிஷேகம் आपके ऊपर जो अभिषेक ஏதோ நார்மலான ஆர்டினரியான காரியங்களை செய்வதற்காக மாத்திரமே நினைத்து விடாதீர்கள். एक साधारण बातों को करने के लिए नहीं करके ना सोचें। உங்க மேல இருக்கிற அபிஷேகம் பலத்த பெரிய மகிமையான பரலோகத்து திட்டங்களை இந்த உலகத்துல செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக கர்த்தர் உங்களை அபிஷேகித்திருக்கிறார். यानी आपका अभिषेक साधारण बात के लिए नहीं, वरन एक इस संसार में बड़े बड़े कार्य को करने के लिए प्रभु ने आपको अभिषेकित किया। ஹalleluya. हालेलुया। தாவீது கர்த்தர் செய்த கிரியையை பேச ஆரம்பிச்சிட்டார். दाऊद ने परमेश्वर की कार्य के प्रति बोलने लगा। ஒரு டைம் தாவீது சொல்றாரு, சிங்கம் வந்துச்சு நான் வனாந்தரத்துல இருக்கும்போது. दाऊद ने कहने लगा, एक बार शेर आया जब मैं जंगल में था, ஒரு டைம் கரடி வந்துச்சு. और एक बार भाले आई। அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் விட்டுட்டு ஓடியே போகலங்க उसे ராஜா. देखकर मैंने भागा नहीं राजा। என் ஆட்டை பிடிச்சிட்டு போனிச்சு தான். मेरे मेमने को उन्होंने लेकर गया, ஆனா நான் ஓடி போய் लेकिन मैं दौड़ा गया। சிங்கத்தின் கையிலிருந்து அந்த ஆட்டையும் கரடியின் கையிலிருந்து அந்த ஆட்டையும் நான் என்ன செய்றேன் பிடித்து கொண்டு வந்து தப்புவித்தேன்னு சொல்றாருங்க. मैंने शेरों के मुंह से और बालों के हाथों से मैं अपने मेमनों को बचाया करके वो कहते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த என் தேவன் நிச்சயமா இந்த பெலிஸ்தருடைய கரங்களிலிருந்து கர்த்தர் என்னை தப்புவிப்பார் என்ற ஒரு விசுவாசம் அவனுக்குள்ள இருந்துச்சுங்க. उनके अंदर ये विश्वास रहा कि इस शेरों के हाथों से, बालों के हाथों से जिस परमेश्वर ने मुझे बचाया, वो जरूर इन गोलियत के हाथों से ही बचाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. Hallelujah. இதுவரை நடந்த சில அற்புதமான காரியங்களின் வழிகளையும் நீங்க கர்த்தர் செய்த அற்புதத்தை நீங்க யோசித்து பாருங்க. அதுவே ஒரு பெரிய உங்களுக்கு ஒரு விசுவாசத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. अब तक आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य की है, अद्भुत की है, उन्हें सोचिएगा, वो खुद ही आपके लिए एक विश्वास को बढ़ाएगी। ஹalleluya. Hallelujah. உங்க கையில எது இருக்குதோ எது இல்லாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல. यदि आपके हाथों में कुछ हो या ना हो, ஆனால் உங்களை கொண்டு கர்த்தர் பலத்த கிரியைகளை செய்ய போகிறார். लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर महान कार्य को करने हैं। உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லாத சில காரியங்களை நீங்க எடுத்துட்டு போய் ஜெயிக்கலாம்னு நீங்க யோசிக்காதீங்க. आप सोच रहे हैं कि आपके लिए जो
आदत ही नहीं है उन चीजों को ले जाकर आप जीत पाएंगे करके ना सोचें। ஒருவேளை சவுல் ராஜா அவனை கூப்பிட்டு என்னமோ காரியங்களை கொடுத்தாலும் அதெல்லாம் அவனுக்கு செட் ஆகல, அவனுக்கு செட்டே ஆகாது. साउल राजा ने दाऊद को बुलाकर अपनी सारा हथियार वस्त्र दिए हैं, लेकिन वो दाऊद के लिए कभी सेट नहीं हुआ, सेट नहीं होगा भी। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் நம்மளை எப்படி நடத்துறார் என்றால், परमेश्वर हमें कैसा अगुवाई करता है, கையில என்ன வச்சிருக்கிறோமோ அதை வச்சியே கர்த்தர் நமக்கு வெற்றியும் விடுதலையும் தர போகிறார் என்பதை நினைச்சிட்டுக் கொள்ளுங்க. हमारे हाथों में जो चीजें हैं उसके द्वारा ही आपको जीत को देने वाला है। ஆமென். आमीन। தாவீது வெறுமையா தான் போறான். दाऊद खाली हाथ ही गया। கோலியாத்தை பார்த்து கேட்கிறாரு, गोलियत उन्हें पूछा, என்னடா நான் நாயாளா? क्या मैं कुत्ता हूँ? அம்மா நீ நாய் தான்டா. हाँ वो कुत्ता ही है। தாவீது நீ வா 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 வா. பெலிஸ்தியன் கோலியாத் சொல்ற, தாவீது நீ வா 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 பக்கத்துல பா பாப்போம், நான் உன்னை அடித்து உன் மாம்சத்தை ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு காட்டு மிருகங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு கோலியாத் பேசுறாரு. गोलियत ने कहा, हे दाऊद तो आ मेरे पास, मैं तुझे मारूंगा और तेरी मांस को आकाश के पक्षियों को और जंगल की वन पशुओं को दूंगा करके कहा। அவன் என்ன பேசினானோ அது அப்படியே அவன் வாழ்க்கையில நடந்துச்சு. यानी जो कुछ गोलियत ने कहा वो चीज उन्हीं के लिए ऐसा ही हो गया। உங்களை பார்த்து உங்க சத்துருக்கள் என்ன பேசுறாங்களோ அது அப்படியே அவங்க லைஃப்ல நடக்கும். यानी आपको देखकर शत्रु जो भी कहेंगे वो वैसे ही उन्हीं के लिए हो जाता है। நீங்க கேட்காதீங்க, ஆண்டவரே என் சத்துருவை பத்தி ஏதாவது டீட்டெயில் சொல்லுங்க பேசுங்க, தூ சொல்ல மாட்டாரு. அவன் என்ன பேசுறானோ அது அப்படியே உல்டாவா அவனுக்கு நடக்க போகுது. आप ये ना कहिए पूछिएगा कब प्रभु मेरे शत्रु के बारे में मुझे बता दीजिएगा, लेकिन जो भी आपका शत्रु आपको देकर कहता है वो चीजें उन्हीं के लिए वैसे ही होता है। ஆமென். आमीन। தாவீது சொல்றாரு, நான் இஸ்ரவேலின் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமத்தினாலே உன்னிடத்தில் வருகிறேன். दाऊद ने कहा, मैं इज़राइलों की सेनाओं की यहोवा के नाम से आता हूँ। ஒரே ஒரு அடையாளத்தோடு வருகிறான். यानी एक ही चिन्ह के साथ वो आता है, இஸ்ரவேலின் தேவன் நாமம். इज़राइल के परमेश्वर की नाम से। இதன் மூலமா இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட போகிறது. यानी इसके द्वारा इज़राइलों की परमेश्वर की नाम की महिमा होने वाली है। தாவீது என்கிற நேம் கிடையாது, दाऊद करके नाम नहीं, என்னுடைய ஃபேமிலியுடைய நேம் கிடையாது, या मेरा परिवार का नाम नहीं, கர்த்தரின் நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்படும். केवल यहोवा परमेश्वर का नाम ही महिमा होगा। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। உங்க பேர் என் பேர்லாம் வேடாங்க. आपका मेरा नाम नहीं चाहिए। இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய நேம் மாத்திரம் மகிமைப்பட்டால் அதுவே நமக்கு போதுமானதா இருக்கும். इज़राइलों के परमेश्वर की नाम ही महिमा पाए वही हमारे लिए काफी கர்த்தர் है, யுத்தம் பண்ணுகிறவராய். क्योंकि यहोवा युद्ध करने वाला है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। இஸ்ரவேல் தேவன் ஒருத்தர் உண்டு என்று நம்ம படுகிற இந்த போராட்டத்துல நிச்சயம் ஒரு நாள் இந்த ஜனங்கள் இந்த சமுதாயம் அறிய போகிறது. इज़राइल का परमेश्वर एक है करके ये समुदाय ये लोग एक दिन जानेंगे। ஆமென். आमीन। ஆகவே நீங்களும் விசுவாசத்தோடு இருங்க. इसलिए आप भी विश्वास के साथ रहें। அன்னைக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மேல் இருந்த அந்த நிந்தையை தாவீது நீக்கிவிட்டார். उन दिनों में इज़राइल लोगों के ऊपर जो निंदा थी, अपमान थी, उसे दाऊद ने हटा दिया है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரே ஒருத்தர் மூலமாய் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுச்சு. यानी एक व्यक्ति के द्वारा देश आशीषित पाया है। இன்னைக்கு உங்கள் மூலமாய், உங்க குடும்பத்தின் மூலமாய், आज आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, உங்க ஊழியத்தின் மூலமாய் आपकी सेवकाई के பாரத द्वारा தேசம் ये भारत देश ஆசீர்வதிக்கப்படும். आशीषित हो जाएगी। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க ஓடி ஒளிகிறவர்கள் அல்ல, आप जाग भागकर चुपने वाला नहीं, பயப்படுகிறவர்கள் அல்ல, डरने वाला नहीं, தைரியமாய் நிற்கிறவர்கள். आप धैर्य से खड़े होने யூத वाले, ராஜசிங்க நம்மோடு கூட இருக்கு. क्योंकि यहूदा का राजा கர்த்தரின் நாமம், वो हमारे साथ है। கர்த்தரின் நாமம் நம்மோடு கூட இருக்கு. यहोवा का नाम हमारे साथ है, பலத்த நாமம், वो सामर्थ्य नाम है, கேடகம் இருக்கிறார். वो हमारा ढाल है। ஆமென். आमीन। வசனத்தின் மூலமா கர்த்தர் உங்களை इस ஆசீர்வதிப்பார். वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। ஜெபம் பண்ணுவோம். आइए प्रार्थना करें। எங்கள் அதிகமான இயேசுவின் நல்ல தகப்பனே நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். हमारे प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்தவரே நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். अनुग्रह कृपा से भरा हुआ परमेश्वर धन्यवाद। இன்றைக்கு தாவீது மூலமாய் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட உம்முடைய பாடத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். आज दाऊद के द्वारा जो सीखा है इस पाठ के लिए धन्यवाद। அப்ப எங்க வாழ்க்கையிலையும் வருகிற சில போராட்டங்கள் பெருசா இருக்கலாம், சில கஷ்டங்கள், சில துன்பங்கள், உபத்திரவங்கள் எல்லாம் பெருசா இருக்கு.
அது தோற்றத்தை பார்த்து நாங்கள் பயந்து ஓடாதபடி தாவீதை போல தைரியமாக நிற்க எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டு. हमारे जीवन में खुदावन ऐसे बड़े बड़े कार्य गोलियत के जैसा आ सकता है, उसे देखकर हम ना डरें वरन उसको सामना करने वाले बने. எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம், हम अर्पित करते எங்களை हैं, தாழ்த்துகிறோம். हम दीन करते हैं. தாவீதுக்காரன் அதே கிருபையை இன்றைக்கு கர்த்தர் இந்த வசனத்தை கேட்கிற ஒவ்வொரு மேலையும் குடும்பத்திலையும் நீ தந்தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். जो अनुग्रह दाऊद के लिए आपने दिया है, उस अनुग्रह को आज इस वचन को सुनने वाले हर एक परिवार को, हर एक व्यक्तियों को, हर एक लोगों को तो दीजिए खुदा. இந்த பிரச்சனை இந்த மனிதர்களை பார்த்து சத்துருவை பார்த்து பலர் பேர் ஓடி போகலாம், ஆனால் நாங்கள் அவளை போல ஓடுகளுக்கு எங்களை நீங்கள் அழைக்கலப்பா. எங்களை எழுந்து நிமிர்ந்து நடக்கிறவர்களாக நீங்கள் அழைத்திருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். परेशानियों को देखकर कई लोग भाग सकते हैं, लेकिन आपने हमें ऐसे भागने के लिए नहीं बुलाया, वरन उसको सामना करने के लिए आपने बुलाया है. धन्यवाद करते हैं. யுத்தத்துக்கு பழக்க வைக்கிற தேவன், हमें युद्ध के लिए आप हमारे लिए आदत कराने वाले परमेश्वर, சேனையின் கர்த்தராய் இருக்கிறதுக்காக आप ஸ்தோத்திரம். सेनाओं का यहोवा है. धन्यवाद. எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம், हम अर्पित தாழ்த்துகிறோம். करते हैं, दीन करते हैं. நாம மகிமைப்படுவதாக. केवल तेरा नाम की महिमा हो இயேசு जाए. நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे जीवित है परमेश्वर. आमीन आमीन. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். यहोवा परमेश्वर आपका आशीषित Thank करे. you, praise the Lord. सबको जय मसीह. How the angels cry.